లక్ష్మీ నరసింహ శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ నీవే శరణమయా ఓ యాదగిరి నరసింహ శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ. శాంతి శాంతి. మనుషుల్లో ఈ వికృత ఘోష లేకుండానే కళ్యాణ నరసింహుడు ఇక్కడ వెలసింది. అందుకే ఆ యాదర్శి తపస్సు చేసింది. ఓం లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః. ఓం ధన్యోస్మి మహాదేవ. యాదర్శి మహాముని స్వామి, నీ తపస్సుచే పునీతమైన ఈ క్షేత్రం యాదగిరి గుట్టగాను శ్రీవారు శ్రీ యాదగిరి నరసింహస్వామిగాను కొలువబడతారు. మహాప్రసాదం. పురాణయుగమున ఈ గిరిపై తపమునరించెను యాదఋషి ధరాతలమున అతని పేరుతో అయినది ఈ గిరి యాదగిరి. ఈ గుహలో వెలసెను ప్రాయమహోజ్వల జ్వాలా నరసింహుడు. భక్తాభీష్టములన్నీ తీర్చే లక్ష్మీ నరసింహుడు. సుఖ శాంతులను చేకూర్చు శుభయోగ నరసింహుడు. సుఖ శాంతులను చేకూర్చు శుభయోగ నరసింహుడు. నమో నమః నమో నమః. నమస్కరించెను 4 దిక్కులు నఖముల వెలుగుకు మ్రొక్కెను చుక్కరు. దర్శన చక్రము మంగళ హారతులిచ్చినది మహాకాల చక్రము. శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ.
చిట్టిల స్నానము చేసిన జన్మధన్యమే కర్మ విమోచనమే విశ్వవైద్యుడై స్వామి చేతులు రోగ నివారణమే చిత్తము దేహము సత్వము గానము వ్యర్థము తాగగనే पृथिवी शांता साक्षिणा शांता सामे शांता शांता सादित्येन शांता सामे शांता ओम अग्नये नमः रमग्नये नमः नाय नमः ओम मध्ये मध्ये जमने मध्ये सोमकुम्भ देवताय नमः ओम स्वाहा वेरुं स्वाहा अनन्तनासं स्वाहा वेरं చాందితి దేవాత్మజోమా దగ్గరికి వెళ్ళాము మట్టి తీసుకున్నాము దశమాస పితరో మాధ్యంతాం ప్రయచ్చాందిశావోషధయో వనస్పతయో మాధ్యంతాం ఊర్ధ్వాయాం దిశ యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మాధ్యంతాం ఏతేభ్యః బ్రాహ్మణేభ్యః వరాహాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ नमस्कारान् समर्पयामि भूवराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि अन्नक्रोड प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि आवाहित देवताभ्यो नमः भूवराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय अन्नक्रोड प्रचोदयात् मृत्तिकां गृहीत्वा भूमिर्भूं नाद्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देवी देवीमन्नादपानद्यन्तशरतिरोचना यद्वा वृद्धपरपमन्यना यदवर्या कल्पमग्ने वसुन्धरा सात्यसुधा देवी वासवी श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी देवी प्रसूभित्रियानो देवी मह्यङ्गे महोधरणे महोत्यतिष्ठत् शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रवत्नी व्यापिनी सरसिजैहा वायुमती जलशयनी स्वयं धाराजा सत्यं भूपरिमेदिनी स्वापरिदत्तङ्गाया विष्णुमतीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामच्युतवल्लभा धनाय विद्महे सर्वसिद्धै च धीमहि तन्नो धना प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपां पुण्यामस्यावसनो विवाचम् महीं देवीं विष्णुवतीमजूर्या प्रतीचीमेनागुं हविमन्तरिक्षं तच्छोणैर्विश्ववैच्यमानान पुण्यग्श्लोकं यजमानाय कृण्वति श्योनापृथिविवाक्षरानिवेशने यच्छानशर्मा
वासुदेवाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः नृत्ताय नमः मध्ये सोमो धेनुकं सोमो अर्पन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सवेयं विदुष्यमणियो ददातु तस्मै ॐ सं सोमाय नमः नान्दीमुखदेवताभ्यो नमः सोमकुम्भदेवताभ्यो वैद्यावाह्य आवाहितपालिकादृष्टादेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः निन्दतु हस्तस्नानम् ॐ तच्छय्यारावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषणं षण्णोऽस्तुभ्यते षड्चतुष्पदे ॐ शनिकुङ्कुमादि परिमलसुगन्धद्रव्याणि समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शामि मट्टिपैनाక गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह भक्वये श्रियं गन्धाद्वारयामि नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मदोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ वेद्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः पुष्पाक्षरा समर्पयामि भूमाश्रामयामि పాలికాసు అధిష్టాన దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవంతు ప్రతాపరిక్షేత్ర విరాజమాన లక్ష్మీనారసింహస్వామి అంకురార్పణ ప్రభుతి అవబృదాంతం తన్మధ్యే తత్క్రియ కలాపాః నిర్విఘ్నత పరిసమాప్య సిద్ధిరస్తు బ్రహ్మోత్సవ పరిసమాప్తి పర్యంతం స్థితో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ
ఒకవైపు స్వామివారు అశ్వవాహనం మీద వేయించేశారు. ఈ వేడుకను వైభవంగా మనం జరిపించుకున్నాం. ఇటువైపు మా వైపు ఎవరు అందరూ కూడా అబ్బాయి వైపే నిలబడి ఉన్నారు. కొంతమంది ఇటువైపు కూడా స్వాములు రావాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది నిర్వాహ కోరగిత నేమి కటాక్షలీలాం శ్రీరంగ హర్యతుల మంగళ దీపలేకాం శ్రీరంగ రాజమహిషి ప్రియమాశ్రయామః. ఈ లోకానికి ఒక వెలుగును ప్రసాదించేటువంటి యొక్క ఉద్దీపమైనటువంటి దీపస్వరూపిణులైనటువంటి అమ్మవార్లు ఈ జగత్తుకంతా కూడా. ఈ అమ్మవారు ధనం మూలమైన జగత్తుగా ఐశ్వర్యాన్నిచ్చేటువంటి తల్లులు కదా. కాబట్టి వారందరూ కూడా గ్రామ పరిసరాల్లో భక్తుల యొక్క కోరిక మీదుగా అమ్మవారు వనవిహారం చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు మరి సస్యశ్యామలంగా పంటలు పండుతున్నాయా లేదా అని చెప్పి అలా వనవిహారం చేసుకుంటే ఇక్కడికి వస్తుంటే మా అమ్మవారు ఎటు వెళ్తుంటే అటు ఎదురుగా అశ్వవాహనం మీద మీ మార్గంలో ఎవరు ఎదురు రావడమే కష్టం. అటువంటిది ఆయన ఎవరో ఎదురుగా వస్తూ మా అమ్మవారిని ఎటు మా పల్లకి వెళ్తుంటే దాన్ని అనుసరిస్తూ వస్తున్నారు. బహుశా మా అమ్మవారు సమ్మోహన రూపిణులు కాబట్టి ఇద్దరు కూడా కేవలం ఏమైనా మోహించి మరి మా అమ్మవారిని ఏమైనా వరించి వచ్చాడా ఏమో తెలియదు. కాబట్టి మీరు వచ్చిన వారు ఎవరు, ఎందుకు మా అమ్మవార్లను అనుసరిస్తున్నారు చెప్పాల్సింది అటువైపు మధ్యాంతరహితుడు, సకల భువన పాలకుడు, సమస్తమైనటువంటి భక్తుల కోరికల నుండి కూడా తీర్చేటువంటి గొప్ప దేవాది దేవుడైనటువంటి మా పరంధాముడు ఇందు కలడు అందు లేడనే సందేహము లేదు. ఎక్కడ కూడా తానే ఉంటాడు. ఈ యొక్క భువనం మొత్తం కూడా 14 భువనాలు కూడా ఆయన యొక్క చూపు లేకుండా ఎక్కడ ఉండదు. అలాంటి కోరికలు తీర్చేటువంటి కొండంత దేవుడు ఈ కొండపై తాను నివసించి వెలసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల యొక్క కోరికను తీరుస్తూ ఇంత శోభాయమానంగా అన్నారు మీరే ముందు. ఈ సంవత్సరం చూసినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి శోభాయమానం ఇక్కడ కనబడుతుంది. అలాంటి విరాజమైనటువంటి యొక్క వెలుగుతో వెలుగుతున్నటువంటి లక్ష్మీ నరసింహుడు కొలువై ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. మీరు భక్తుల యొక్క పంటలు పండుతున్నాయా లేవా అని చూడటానికి వస్తున్నారంటున్నారు. ఇదంతా కూడా మా స్వామి కొండ గుహల్లో ఉండేటువంటి లక్ష్మీ నరసింహుడి యొక్క పరిసర ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజల యొక్క ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, భోగభాగ్యాలను కూడా తీర్చేటువంటి కొంగు బంగారమైనటువంటి ప్రతాపగిరి లక్ష్మీ నరసింహుడు. అందుకే ఈ సంవత్సరం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇంత చక్కగా వెలుగుతుంది అంటే మా స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్షం వల్లనే జరుగుతుంది. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఈ మార్పు అనేది జరిగింది. ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా అద్వితీయంగా మారుతుంది. మీరే అన్నారు ఇక్కడ విరాజమానంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా. ఇదంతా కూడా మా యొక్క సమూహం, ఈ తొరల సమూహం యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువగా విరాజమానంగా వెలుగుతుంది. మా యొక్క విరాజమానాన్ని చూసి మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారు భక్తులు అని అడుగుతున్నారు. మా స్వామి ఏది కోరితే అది ఇచ్చేటువంటి దేవుడు, కొండంత దేవుడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ కూడా ఉంటాయి. అలాంటి గొప్ప దేవాది దేవుడు ఈ లక్ష్మీ నరసింహుడు. అందుకే ఆ స్వామి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో కొలువై ఉండి భక్తుల యొక్క కోరికలు తీరుస్తూ ఉన్నాడు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మా అమ్మవారు అనుగ్రహించలేదు కాబట్టి పుట్టి నరసింహుడిగానే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మా అమ్మవారిని మీరు ప్రార్థించి మా అమ్మవారి యొక్క చేర్చడం ద్వారా మీ స్వామికి వైభవం వస్తుందని మీరు గ్రహించి ముందే అన్నట్టున్నారు. సరే, ఎలాగో మీరు ఆ విధంగా మీరు ముందే మా అమ్మవారిని చేర్చుకోవడం మీకు అభ్యంతరం ఏం లేదు. మేము ప్రార్థిస్తున్నామని మీరు లక్ష్మిని చేర్చుకొని లక్ష్మీ నరసింహుడుగా అభివర్ణిస్తున్నారు కాబట్టి మాకేమో వచ్చినటువంటి యొక్క ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే మేము పిల్లని ఇవ్వాలి అంటే మీరు చేర్చుకున్నంత మాత్రమే పిల్లని ఇవ్వాలి అంటే మరి మీ స్వామికి ఉన్నటువంటి వైభవం ఏంటి, మీ స్వామి అనుకున్నటువంటి గుణగణాలు ఏంటి? ఆయన చూస్తేనేమో ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యున్నమామ్యహం. ఎప్పుడైనా సరే అయ్యా వినాలి, వరుడికి వధువునిచ్చి వివాహం చేయాలంటే ఒక 3 లక్షణాలు చూస్తారట. వధువు ఏం చూస్తుందో తెలుసా? రూప సంపన్నవు, వరుడు చక్కగా అందంగా చక్కటి యొక్క ముఖవర్చస్సు కలిగి
తేజోమయంగా ఉన్నటువంటి వాడినే ఏ ఉదవైనా కోరుకుంటుంది. ఇక్కడ మీ స్వామి చూస్తేనేమో నారసింహముఖంతో ఉన్నాడు. ఆయన చూడగానే మాకే కాస్త సంశయం అయితే మా అమ్మ వాళ్ళు ఎలా వరిస్తారు. ఇక పైగా ఐశ్వర్యం గురించి అంటావా, మా అమ్మ దగ్గర కరుణా కటాక్షం, అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం ఉంటేనే ఐశ్వర్యం వస్తుంది మీరే భావించి లక్ష్మిని చేర్చుకున్నారు. శ్రీ అన్న పదం మా అమ్మదే, ప్రతాపగిరి ముందు లక్ష్మి అన్న పదం మా అమ్మదే. మా అమ్మవారు వచ్చి చేరితేనే ఆ వైభవం ఉంటుంది. కాబట్టి రూప సంపన్నంలో గాని అంటే ఇటు అందంలో మా అమ్మవారు హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజం, బంగారు వర్ణంలో తేజోమైనటువంటి రూప సౌందర్య రాశులు మా అమ్మవారు. అలా రూపంలో చూసుకున్నా మీ స్వామి తక్కువే. పోనీ ఐశ్వర్యం ఉందా అంటే ఏదో ఇదంతా ఐశ్వర్యం ఉంది అని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క ఐశ్వర్యం చేతనే ఇక్కడ ధనం మూలమిదంతే కదా, ఐశ్వర్యం ఉండబట్టే ఇక్కడ ఇంత వైభవంగా ఉంది. ఇంకా వైభవం రావాలంటే మా అమ్మవారు వచ్చి చేస్తేనే వైభవం వస్తుంది. కాబట్టి ఐశ్వర్యంలో చూసుకున్నా అందంలో చూసుకున్నా మాకేమన్నా తగిన ఈడు జోడుగా ఉందా అని మా సంశయం. ఆలోచనతో ముందుకు పోతారు. ఆ స్వామి దుష్టులు సంహారించడానికి ఆ యొక్క ముఖాన్ని తాను ధరించి భక్తులను కాపాడు. ఈ ప్రాంతమంతా కూడా భక్తులకు కోరిక తీరుస్తూ గుణ సంపన్నుడుగా ఉన్నాడు మా స్వామి. అలాంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి నరసింహుడుగా ఈ యొక్క 10 గ్రామాలకు కూడా తన పేరును వెలుగొందుతూ ఉన్నాడు. ఇక ఐశ్వర్యం అంటారు. ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా మా యొక్క ఐశ్వర్యంతో ఉంది. మా భక్తులకు హృదయాల్లో ఐశ్వర్యం కలిగి ఉంది. ఆ భక్తులంతా కూడా వారు కోరినటువంటి కోరిక తీస్తున్నాడు కాబట్టి, ఆ ఐశ్వర్యం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ స్వామి ఐశ్వర్యవంతుడు అనుకుంటున్నాం. అలాంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్వామి మా యొక్క స్వామి. ఇక్కడ మా స్వామి గురించి ఇక వీళ్ళు చెప్తారు వినండి. నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం అని భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు మనకు ఉపదేశం చేశాడు. అలా ఆశ్రయించినటువంటిది మొదలు మీ అమ్మవారు. కాబట్టి ఆశ్రయించడం వల్ల కనికరించి అనుగ్రహించినటువంటి వారు మా స్వామి వారు. కాబట్టి ఇందులో ముందే త్వరపడి చేసినటువంటి పొరపాటు ఏం కాదు. గమనించి ఆశ్రయించడం వల్ల విశేషంగా ఆయన వైభవాన్ని తెలుసుకొని ఆయన కళ్యాణ గణాలకు చక్కగా పరవశులైనటువంటి ఉభయ దేవేర్లు ఆశ్రయించడం వల్ల అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి మరి ఏదో సామెత చెప్పినట్టుగా చల్లకొచ్చి ముంజ దాచినట్టు కాకుండా మీరు ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా ప్రకటితమైనట్టయితే మా స్వామివారు వింటారు. మీ యొక్క ఆశ ఏంటి ఒకసారి చెప్తే వెంటనే మండపానికి వెళ్ళి మనం తర్వాత కార్యక్రమాన్ని చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయ్యా చల్ల కనబడట్లేదు మాకు, ఎందుకంటే మీరు చల్లకొచ్చి ముందు చల్ల ఉంటే కదా మేమేమన్నా ముందు దాచడానికి. ఇక్కడ మీరు పాదాలను ఆశ్రయించినంత మాత్రం చేతనే ఎవరికి వైభవం రాదండి. అది మా యొక్క లక్షణం. అంటే ఎవరినైనా సరే పెద్దవాళ్ళను గౌరవించడం అనేటువంటిది మా యొక్క సాంప్రదాయంలో వస్తున్నటువంటిది. కాబట్టి అటువంటి యొక్క సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మేము చాలా గౌరవంగా ఎవరినైనా గౌరవించేటువంటి వాళ్ళం. గౌరవం వేరు, మర్యాద వేరు. చక్కగా మీరు ఇప్పుడు చెప్పుతున్నటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మీ స్వామికే గనక ఉంటే, అంటే స్వామికి గనక వైభవంగా ఉంటే మండలంలో చక్కగా సర్వభూత నివాసోస్మి సర్వాన్ని వాడినరు. ఇక మరి అమ్మవారు ఇంకా ఏదో ఉభయదేవుళ్ళు మరి ఇది అదే అని కాదు. అందరూ వ్యాపించినటువంటి వాడు పరమాత్మ. మనకు వేదం చెప్తుంది, ఋగ్వేదం, సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత. ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు అనేది కాదు. అమ్మవారిలో కూడా తానే ఉండడం వల్ల ఆమె ఎంత వైభవమైనటువంటి కీర్తిని ప్రసాదించి అది లోకానికి తెలిసింది. కాబట్టి మీ స్వామి వారే అందరికి ప్రధానమైనటువంటిది హృదయము అంటారట. మరి ఆ హృదయంలో ముఖ్యంగా అన్ని యొక్క భాగాలలో ముఖ్యమైనటువంటిది హృదయం అంటారట.
ఎంత గొప్పది అయితే మా అమ్మవారు స్వామివారు హృదయంలో ఉంచుకుంటారు. కాబట్టి విష్ణు వక్షస్థల స్థితే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే అంటుంది. అంటే ఆ యొక్క వజ్రం విలువ తెలియాలంటే దాన్ని విలువ కట్టే వాళ్ళకే ఆ యొక్క విలువ తెలుస్తుంది. వజ్రం లాంటి ఇప్పుడే అన్నారు మీరు, కాబట్టి ఆ నారాయణుని మీరు వేడుకుంటే వెంటనే ఆలస్యం చేయకండి. అయ్యా మీరే అని మళ్ళీ మీరే అనుకుంటున్నారు, మేమేం అనలే. ఇంకా నారాయణ వసతి అని మీరే అన్నారు కదా, అందుకోసం స్వామి వారి విష్ణు వక్షస్థల స్థిత ఈ యొక్క మీ స్వామి మాకు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఈ అభివృద్ధి మాకు సరిపోదు, మాకు కట్నంగా వచ్చే సంవత్సరానికి అత్యంత ఆనంద నిలయం ఆ యొక్క తిరుమలలో గనక ఎటువంటి వైభవమైనటువంటి ఆలయాన్ని ఇక్కడ నిర్మాణం జరిగిందో అంత అద్భుతమైనటువంటి దీంతో మేము సరిపుచ్చుకోము. ఈ కట్నాన్ని మేము స్వీకరించాం. వైభవమైనటువంటి ఆలయము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ ఎడవల్లి వంశస్థులు కావచ్చు, గంపవారు కావచ్చు, ప్రతి భక్తుల యొక్క సహకారంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆలయానికి ఇక్కడ నిర్మాణం జరగాలి అని చెప్పి మేము కట్నంగా కోరుకుంటున్నాం. అటువంటిది భక్తులందరూ కూడా మీరు మా కట్నంగా వర్ణించి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారంటే మేమేమైనా ఆలోచిస్తాం. ఏమండి, అద్భుతమైనటువంటి ఆలయం మాకు నిర్మాణం కావాలి. ఇది ఏ దివ్యమానమైన ఈ ప్రతాపగిరి క్షేత్రం అన్నారు కదా, దీనికి లక్ష్మీ అమ్మవారిని కూడా చేరుస్తాం మేము. అప్పుడు చేరిస్తే ఏమవుతుంది, ప్రతాపగిరి లక్ష్మీ నరసింహ క్షేత్రంగా విరాజమానం కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీమన్నారు. దానికి మీరు అటున్నటువంటి వారు సమాధానం చెప్పాలి. మా స్వామి విశాల హృదయుడు కాబట్టి హృదయంలో ఉంచుకొని ఈ యొక్క కోరికలు నెరవేర్చేందుకే ఉన్నాడు. ప్రయత్నం ఏం లేదు, జరిగిపోతుంది ఆ స్వామివారి దేవత. సంతోషం సంతోషం. అదే మేము చక్కగా మా అమ్మవారిని నసంశయతి అంటే ఇక సంశయం లేకుండా మీరు అడిగారు, కోరారు, ప్రార్థించారు కాబట్టి అమ్మవారిని ఇస్తున్నాం. ప్రార్థించడం లేదండి, అక్కడ కట్నం కూడా ఇచ్చేసారు. ఇక మీరు మధ్యలో ప్రార్థన అనేది అని మాట వాడకండి. ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేటువంటి సంకల్పం రావడం గొప్ప. భగవంతుడికి అది భగవంతుడు అందరికీ అవకాశం ఇయ్యడు. తన ఇష్టంతుడి యొక్క సేవకు వస్తారో తప్పకుండా వారి చేత పని చేయించుకుంటారు. ఏదో ఒక అవకాశం కావాలని, అక్కడ ఏదో ఒక స్థానం కావాలని కోరుకునే వాళ్ళను భగవంతుడి దగ్గరికి రానియడు. మా దగ్గర ఒక క్షేత్రం ఉంది. మీరు గోత్రాభివృద్ధి, వంశాభివృద్ధి, మరి గ్రామాభివృద్ధి కలగాలని సంపూర్ణంగా కోరుకుంటూ అనేక మంగళాశాసనాలు. జయ శ్రీమన్నారాయణ. లైట్ కొంచెం కాబట్టి దయచేసి మీరు ముందర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తరం పక్కకు వెళ్లాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. బ్రహ్మాండమైంది అన్నట్టు ఈ క్షేత్రం ఇంకా అభివృద్ధి కలగాలని చెప్పి కళ్యాణాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాం. కూర్చొని చక్కగా కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ కూడా అనేక శ్రద్ధతో మనకి వచ్చి భగవంతుని సేవించాలి. కాబట్టి ఎవరైనా ముచ్చట్లు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని ఇంకా సంకరించుకొని పెరుమాళ యొక్క సర్వమాయుర్వాసనా సర్వేభ్య శ్రీ వైష్ణవేభ్యో మహాభాగవతేభ్యో నమః. ఇది నమస్కారం కుర్యాత్.
क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य श्रीमद्भगवान्याचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणाम् परमहंसपरिवाचकाचार्याणाम् श्री 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 श्रीमन्नारायण मयि देवा द्रविणमाय जन्ता मय्या श्रीरस्तु मयि देवहूतिः अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपा परिपाहिनस्तो धातृणां भुवनस्य यस्मदिर्देवकं सवितारमभिमादिशाहो रामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री प्रतापगिरि क्षेत्र विराजमान श्री लक्ष्मी नारसिंह परब्रह्मणे नमः श्री चण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक आपत्रय निवारणार्थं समस्त सस्यश्यामल सिद्ध्यर्थं सुवृष्टि प्राप्त्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं सकल तिरुकल्याण महोत्सवं आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये करिष्ये ओम शन्नो देवी विष्णया द्रव्यानि आत्मानंद प्राप्स्ये ओम तं हम गंगाय नमः घंटा ओम धूर्धूमो गिराय नमः सदुपपात्रं च ओम रं जगद्वाणी ऋषिकेश विश्वरक्षाकराय ओम शमसेनान्यवे परिदा वदन्ति नमः स्वागता प्रतिमा स्थापना अभिमुखरुद्रां प्रदर्शयेत् हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषट् कवचाय नेत्रत्रयाय वषट् अस्त्राय पट् ओम पौर्वदिक्बन्धः किरीट कुण्डल कौस्तुभ श्रीचक्र वरमालमुद्रां प्रदर्शयेत् शङ्का चक्र पद्मा गदा पादाग्रे गरुडमुद्रां प्रदर्शयेत् प्रत्येकं विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्शयेत् विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाय नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि पूजां समर्पयामि परिमल धूपं मंगलवाद्यम् गोविंद ओम यजमानस्य शिरसा गृह्णातु सहस्रपरमा देवी शतमोऽशताङ्कुर सर्वगुं हरतु मे पापं दूर्वातु स्वप्ननाशनी ओम आकलसे गोविंद गोविंद आपोवाय
स्वाहा मंत्रेण जलमापूर्य आपो आयतनं सर्वं विश्वा भूतान्यावप्राणावापः पशुपापो नमापो मृतमापस्सम्राडापो विराडापस्वराडापचिन्दाकस्यापो ज्योतिकस्यापो योगस्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भोक्पवस्पुरापो प्रभो यज्ञेषु मंत्रेण सूतपल्लवान् निक्षिप्य देवसत्त्वे मंत्रेण ऊर्ध्वाग्रं कोर्चन् निक्षिप्य प्रसवे फलं विन्यस्य बृहस्पति प्रसूता स्थानोगं चन्दं इहावेपद मंत्र सिद्धिदा मंत्र शरीरोरम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंद परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधास्त्रशस्त्राणि संवర संवरा मृत्योर्मोदय मोदय आयुर्वर्धय शत्रुर्नाशय नाशय ओम नमो भगवते महास्दर्शनाय दीप्ते ज्वाला परिदाय सर्वदिक्षोवनहराय कुंभब्रह्मणे परंज्योतिषे ओम हरिनामाख्य आवाहित श्री सुदर्शन देवताभ्यं महाप्रणामः प्रतिमा स्थापना विवृता प्रदर्शे हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय औषध कवचाय हुं नेत्रत्रयाय औषध अस्त्राय वद ओम पौर्वस्पतिकण्ठः किरीटा कुण्डल कौस्तुभ श्रीचक्र वनमालमुद्रा प्रदर्शे प्रत्येकं चक्रमुद्रां दर्शये गोविन्द वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशां शुभ्रं कमल्यां समर्पयामि अध पुष्पै पूजयामि ఇంతమంది విశ్వక్సేనాయ నమః అన్నట్టుగా ఇప్పుడు సుదర్శనాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి. చక్రాయ నమః సూర్య చక్రాయ నమః జయ జయ శ్రీ సుదర్శనాయ నమః పుష్పం వేద పుష్పవాన్ పశుమాన్ ఆవాహిత శ్రీ సుదర్శన దేవత రక్షాసాయ गोविंद मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि पूर्वापोष्णोत्तरापोष्णं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादं चक्रराजाय महनीयगुणात्मने पद्मनाभगणां भोगा परिष्काराय मङ्गलम् उल्लासपल्लवितमालितसप्तलोके निर्वाहघोरगिरदेवदात्तरीयां श्रीरङ्गहर्णसुरमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजवैशी प्रियमानस्वामि गोविन्द ओम सुदर्शन प्रज्ञादेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु कुंभस्य चतुर्दक्षो आवाहय प्रतिपदनं शिव आवस्तन्तु अक्षताः सस्तक्षतापान्तिवचनं सस्तक्षतापान्तु गन्धाः स्वस्ति गन्धापान्तिवचनं स्वस्ति गन्धापान्तु दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणापान्तिवचनं स्वस्ति दक्षवन्तः प्रसन्नाः स्मः भवत्प्रणज्ञातं पुण्याहं वाचयिष्ये अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य श्री वरकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य प्रियता भगवान संघर्षण प्रियता भगवान रुद्र प्रियता भगवान सत्य प्रियता शांतिरस्तु भगवान पुरुष शांतिरस्तु भगवान अच्युत शांतिरस्तु शुद्धयेस्तु परो देवो वासुदेवोस्तु शुद्धये इत्तमेकायन प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमै वाजयत्यादातुमान् पुनन्दमनबोधया जातवेद पवित्रवत् शुक्रेण देवदेत्यत् यत्ते पवित्रमर्चिषे ब्रह्मतेन पुनीमहे यावा पृथिवी पयसा पयोभिः बृहद्भिस्सवितस्रुभिः शान्त्यामख्यन्तिपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु
ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు వేద సమృద్ధిరస్తు శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు ప్రతాపగిరి క్షేత్ర విరాజమాన లక్ష్మీనారసింహస్వామి ఆలయ అభివృద్ధి సిద్ధిరస్తు క్షేత్రం క్షేత్రాభివృద్ధిరస్తు యజమానస్య గోత్రం అందరూ మీ గోత్రాన్ని తలుచుకోండి యజమానస్య గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు వంశం వంశా ఇంటి మీద తలుచుకోండి అందరూ వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు శాంతిర్పుష్టి తుష్టిశ్చాస్తు ఈశాన్య బహిర్దేశే అరిష్టమస్తు ఆగ్నేయాం యద్భావం తత్ప్రతిహతమస్తు సర్వా సంపదస్తు సర్వశోభారవచ్చిత్రదేవ అందరూ నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి అయ్యా. సంకల్పిత ప్రతాపగిరి క్షేత్ర స్వయం వ్యక్త విరాజమాన లక్ష్మీనారసింహస్వామి కృపయా సంకల్పిత తిరుకల్యాణ మహోత్సవ దక్షిణాం మమ మనసి ఉత్సాహ అపరిమిత హిరణ్యం తుభ్యమహం సంప్రదదే ఓం వాస్తోష్పదే ప్రతిజాని హస్మాన్ స్థావయశోరమేవో భవానః యజ్ఞేన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం వరదే సదా యస్కరానేన ఆవమాజ్య పునందవం జ్ఞానవేద మోదయంత్యా పురాతో రక్షాసూత్రాన్ని స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవం భగవతే అనంతాయ సహస్రశీర్షాయ క్షీరముదార్ణవశాయినే సుదేవాయ నమఃపీతవాససే సంకరసన ప్రతిహర్మంగళ దీపరేణ శ్రీరంగరాజ మహిషి ప్రియమాశ్రయ అధశ్రీ ముహూర్తం దేశికోత్తమైః నమస్కారాన్ సమర్పయామి స్వామినః అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయం దత్వా గోవిందా గోవిందా ఆర్యోభద్రం శుభకంకణం మాదినాగిరస్వామినశ్చకంకణం ముహూర్తాస్తు గోవిందా గట్టి మేళం ఓం విశ్వేష్టాయ సత్యమాస్యాయ భగవానింద్రసంపదే ఆరాధనం యత్పురుగమృతం యసాభావృణో సరమాయ ఋషిబంధరే లక్ష్మీనారసింహ మధ్యమిదం వాదేన సగరేణ రక్ష వనమాలీక దేశాంగి శంకి చక్రీ జనందకి శ్రీనందకి శ్రీమానారాయణ విష్ణుర్ వాసుదేవో విలక్షణో విశ్వేత్తా కేశవనేషు ప్రభాస్య స్వామినః పునః అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయం దత్వా స్వామినః అనంతాశ్రమాధికార యోగ్య జయ శ్రీమన్నారాయణ. మీ దగ్గరికి కంకణాలు వస్తాయండి. అందరికి తలా ఒక కంకణం మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. మీ దగ్గరికే స్వామి నరసింహస్వామి గోవిందా. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు ఒకసారి చేతులు ఎత్తాలి. ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్పాయి నరసింహస్వామి వారి వైపు ఉన్నారట. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఇటువైపు ఉంటాయి. ఇటు ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి ఇరువురు అమ్మవార్ల వైపు వాళ్ళు ఉన్నారట.
మరి ఇక్కడ ఒకసారి స్వామి వారిని చూస్తే అంటే మీ అబ్బాయిని చూస్తే ఎలా ఉన్నాడంటే అమ్మాయి వాళ్ళు అడుగుతున్నామట, అయ్యా మీ స్వామివారికి ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఏంటి, మీ స్వామివారికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, మీ స్వామివారికి ఉన్నటువంటి వైభవం ఏంటో చెప్తే తప్ప మేము మా అమ్మవారిని వివాహం చేయమండి అని చెప్పి అనడంతో ఇప్పుడు స్వామివారి వైభవాన్ని అమ్మవారి లక్ష్మీ నారసింహస్వామి గోవింద చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు అనంతవేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే యొక్క ప్రవర వచ్చింది. ఇప్పుడు అమ్మవార్ల యొక్క ప్రవర వస్తున్నాయి. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని సౌభాగ్యశ్వంబర శర్మణ రత్రీం రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీం క్షీరార్ణవ శర్మణ పుత్రీం శ్రీ ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మీ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ మనందరినీ కూడా రక్షించడానికి స్వామివారు వైకుంఠం నుంచి ఒక్కొక్క అవతారం ఎత్తుకుంటూ వచ్చారట. అంటే దుష్ట సంహారం చేస్తూ మన అందరినీ కూడా శిష్టులు అంటే భక్తులను రక్షించడానికి, భక్తులకు ఇబ్బంది వస్తే స్వామి చూడలేడట. అందుకని దుష్ట సంహారం చేయడానికి ఆయన అవతారాలు ఎత్తుతూ వచ్చాడట. ఆ దశావతారంలో ముఖ్యమైనటువంటి అవతారం నారసింహ అవతారం. హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపును సంహరించడానికి ప్రహ్లాదుడు శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపత్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, ఇంకో నామం లేదు మనం అందరం ధరించడానికి, నారాయణ నామమే గొప్పది, హరినామమే అందరికి దిక్కు అని చెప్పి ఆ ప్రహ్లాదుడు భక్తిని ప్రపత్తున్నటువంటి తరుణంలో సాక్షాత్ ప్రహ్లాదు యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎక్కడున్నాడయ్యా మీ స్వామి అంటే, ఇంతకుముందు మన స్వామివారు చెప్పినట్టుగా ఇందుగలడందు లేడు సందేహం వరదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే గలడు అని చెప్పి అనగానే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అనగానే ఆ స్తంభాన్నిలా ఆ యొక్క హిరణ్యకశిపుడు తన యొక్క కథతోటి ఆ స్తంభాన్ని భీడాన్ చేయగానే స్వామివారు ఉగ్ర రూపంలో వచ్చాడట. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం. ఎవరికి ఆ ఉగ్రమైన రూపం ఉంటుందో తెలుసా? ఎవరైతే దుష్టులో అంటే దుష్ట ఆలోచన కలిగినటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే స్వామి ఉగ్రంగా కనబడతారట. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ స్వామి చిద్విలాస స్వరూపుడిగా, ఆనంద స్వరూపుడిగా, భక్తుల్ని అనుగ్రహించేటువంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిగా స్వామి కలుగుతాడట. అనన్య, ఇంతకుముందు వారు చెప్పారు, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. మనం అయ్యా మా భారమంతా నీదే, నీవే రక్షించేవాడివని ఎవరు మన భారమంతా కూడా భక్తులందరూ స్వామివారి యొక్క పాదాల చెంత వదిలేసి నీవు తప్ప మాకు శరణం లేదంటాడో ఆయన వెనకబడి ఉంటాడట. భగవద్గీతలో చెప్పాడట. ఏం చేస్తాడు? యోగక్షేమం వహామ్యహం. వారి యొక్క యోగక్షేమాలు అప్పటి నుంచి స్వామి స్వీకరిస్తాడట. అటువంటి నారసింహ అవతారంలో ఉన్నటువంటి వాడే మన సాక్షాత్తు వరుడిగా వచ్చాడయ్యా అని అబ్బాయి తరపు అనగానే, ఆహా ఇంత గొప్పదైనటువంటి వరుడు మాకుంటే తప్పకుండా మా అమ్మవారిని ఇస్తామని చెప్పి అటువైపునటువంటి అమ్మాయి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారట. ఒప్పుకున్నారా లేదమ్మా? వాళ్ళందరూ, ఎందుకంటే స్వామి ఇంత వైభవం ఉన్నప్పుడు ఒప్పుకోవాలి కదా. కాబట్టి అయ్యా మీ అబ్బాయికి ఏమాత్రం తీసుకొని రూప లావణ్య గుణ గణ సంపన్నురాలు మా అమ్మవారులు అని చెప్తున్నారట. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరత స్రజాం. ఏదైనా వెలుగు రావాలి అంటే చీకటి వెళ్ళిపో, ఆ చీకటిని పారదోలేది వెలుగు. అలా స్వామి నలుపుగా ఉన్నటువంటి స్వామి మీద విద్యుత్ కాంతి పడితే ఎలా ప్రకాశిస్తాడు? స్వామి అమ్మవార్లు వచ్చి స్వామి పక్కన జరగానే స్వామి ఆనందంతో ప్రకాశిస్తాడట. ఎవరైనా సరే తండ్రి అంటే కొంతమందికి, మనం అందరం కూడా పిల్లలు లాంటి వాళ్ళం, భగవంతుడు తండ్రి లాంటి వాడు. ఎవరికైనా సరే తండ్రి అంటే పిల్లలకు కాస్త భయం ఉంటుంది, అంటే సంశయం కొద్దిగా ఉంటుంది, ఏమంటాడో తండ్రి అని. అదే తల్లి దగ్గర గారాబం ఉంటుంది. ఏదైనా వారికి కావాల్సినటువంటి కోరికలు నెరవేర్చుకోవాలంటే చిన్నగా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటారట, అమ్మ నాకు ఇది కావాలి అది కావాలంటే తగిన సమయం చూసి కొడుకు కావాల్సినటువంటి ఏదైతే కొడుకు కావాలో ఆ తల్లి సమకూర్చి పెడుతుందట. అదే తల్లి ప్రేమ. అటువంటి యొక్క సాక్షాత్తు జగత్తుకే తల్లి అయినటువంటి అమ్మవార్లు ఈ అమ్మవార్లట. మరి స్వామివారికి అమ్మవారు, అమ్మవారికి స్వామివారి ప్రవరలో ఈడు జోడు ఉన్నారు కాబట్టి అందరం కూడా మరి ఒప్పుకుందామా? అంటే ఒప్పుకుంటున్నారా? ఒప్పుకుంటున్నాము అని అంటున్నారట. ఎవరికి ఒప్పుకుంటున్నాము? ఎవరు వరుడెవరు? సాక్షాత్తు నరసింహస్వామి. వధువులెవరు? సాక్షాత్తు ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి. గోవిందా. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే స్వామివారి పాదాలను కడిగాడట. అందుకని ఆ స్వామి యొక్క సహస్రకోటి పుష్పోదకేన స్నపయామి.
ఓం హిరణ్యవర్ణాం సంతపుత్రగా దేవస్య అలంకృత్య గోవింద మధువర్గం గోవింద మధువర్గ అదేవిధంగా బంగారు యొక్క వర్ణంలో ఉన్నటువంటి అంటే బంగారంగా భావించాలి రజితమైనటువంటి యజ్ఞోపవిధాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మధుపరకాలని కూడా సమర్పించిన వారు శ్రీ ఎడవెల్లి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరియు వారి దంపతులు స్వామివారికి వస్త్రదానం చేసేందుకు వస్త్రాలు సమర్పించారు. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలగాలని కోరుతుంటూ అలాగే ఎడవెల్లి రామరెడ్డి గారు మరియు వారి సహధర్మపత్ని గారు కూడా ఈ స్వామివారికి వస్త్రాలు సమర్పించారు. అలాగే పుష్పమాలలు అవన్నీ చెప్తున్నారు. శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సమదాన వసుమతి రామా జగద్రక్షణి కళ్యాణి సకలేశ్వరి సరసిజ భాగ్యాన అందరూ నమస్కారం. శుభముహూర్తం అయితే ఇరు లక్ష్ములుగా అమ్మవారు మన దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి మన అమ్మవారు మన ఇంటి ఆడపిల్ల కన్యాదానం కరిష్యే కన్యాదాన సమయే గోదా సకల బ్రహ్మ ద్వితీయ రాజే పంచాశక్తినే తృతీయ నోటే పంచాభరణవాసే మహన్ ద్వితీయ రామే తృతీయ క్షేత్రావదృశే ఇదానీం అష్టావింశన్నా పర్యంతం గోదాన భూదాన హిరణ్యదాన సాలగ్రామదానం యథాశక్తి కరిష్యే మాత్రమే ఫలం దక్కాలని ఉందట. లోకానికంతా కూడా ఫలం దక్కాలని కోరుకోవడమే మనం జగత్ రక్షణార్థము కళ్యాణం చేస్తున్నాం కదా. ఆ జగత్తులో మనం కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈ జగత్తంతా కూడా స్వామిని రక్షించు చక్కటి పంటలు పండేటట్టుగా చూడు 4 కాలాల పాటు. అలా ఏ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ద్రవ్యంలో కొంత భాగాన్ని మనం కూడా భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యానికి వినియోగించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు కన్యాదానాలు మీ అందరితో చెప్పించామట. కన్యాదాన సమయంలో ఏం చేయాలి? గోదానం చేయాలట, భూదానం చేయాలట, సువర్ణ దానం చేయాలట, అదే విధంగా సాలగ్రామ దానం చేయాలట. అయ్యో ఇన్ని దానాలు చేయడానికి మా దగ్గరికి గోవు లేదు, సువర్ణం అంటే ఎక్కడో ఇదివరకు 70,000 ఉన్నప్పుడే మా ఆవిడ అడిగితే కొరియలేదు, ఇప్పుడు 150,000కి నేను మా ఆవిడకి ఎరగొచ్చాను, మీకు ఇక్కడికి వస్తామని అనుకుంటారట. అలాగే సువర్ణదానం చేయడానికి లేదు. మరి ఏం చేయాలి? ఈ తర్వాత కళ్యాణం అయిన తర్వాత మీకు తోచినటువంటి మనస్తృప్తిగా ఉన్నటువంటి దక్షిణ ఇక్కడ కట్టాలు రాయి. ఓం మాంగళ్య సూత్రధిష్టానదేవతాభ్యో నమః. మహాలక్ష్మీ నమః. ఓం లక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ ప్రసన్నా సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమః. అస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి.
పూర్వకంగా కుంకుమార్చన జరుగుతుంది. మంగళ ఫలనైవేద్యం సమర్పయామి. అందరూ నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. కుంకుమ
నూతన నిర్మిత ప్రదక్షిణాపూర్వక మార్గం ఆవరణ ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్ర చాగ్నిశ్చార లోపలికి వెళ్తారు ఎప్పుడు మీరు అక్కడ ఉండిపోండి. మీరు స్వామి ముందర ఉండండి, అక్కడ డోర్ దగ్గర దగ్గర
శ్రీలక్ష్మీ నృసింహ శరణాగత పారిజాత జ్వాలా నృసింహ కరుణామయ దివ్యమూర్తే లీలా కటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోక శ్రీయోగ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం. శ్రీనారసింహ లక్ష్మీ నృసింహ సింహాచలేశ సింహగిరీశ మహోగ్రనాథ అనాథనాథ కృతయుగదేవ కైవల్యధామ యోగాభినందన సింహగిరీశ వరాహ నృసింహ వరసిద్ధినాథ చితచిద్విలాస సింహగిరీశ భక్తార్తి భంజన సింహాచలేశ జ్వాలా నృసింహ హే జగన్నాథ గోవింద గోవింద ఆనందనంద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండనాథ ఆనందమూర్తి సింహాచలేశ దయా సముద్ర దాక్షిణ్య రూప శరణాగత శ్రిత పారిజాత గరుడ ధ్వజ గరుడ వాహన చందన చర్చిత సింహాచలేశ శ్రీకృష్ణరాయ వందిత పాద గజపతి రాజ సేవిత పాద చందన శోభిత సింహాచలేశ చందన ప్రియ సింహగిరీశ నారసింహాయ నరహరి రూప మహాసింహాయ సింహగిరీశ వరాహమూర్తి సింహాచలేశ మహాబలాయ ఉగ్రసింహాయ ఉగ్రసింహాయ మహోగ్ర రూప మహాదేవాయ మహనీయమూర్తి ఆశ్రిత వత్సల సింహాచలేశ ప్రహ్లాద వరద ఆహ్లాదమూర్తి ఉగ్రలోచన సింహగిరీశ రౌద్రాయ నమః సింహాచలేశ అద్భుత రూప ఆనంద దీప యోగానందాయ సింహాచలేశ కోలాహలాయ సింహగిరీశ త్రివిక్రమాయ సింహాచలేశ చక్రిణే నమః హే చక్రధారీ విజయాయ నమః సింహాచలేశ అద్భుత రూప సింహగిరీశ జయవర్ధనాయ సింహాచలేశ
10 సంవత్సరాలు అయింది అనుకుంటాను. 10 సంవత్సరాలు అంటే అంతకుముందు కూడా పోయేవాళ్ళం, కానీ పక్క నుంచి దారి ఉంది కదా, మా అమ్మమ్మ ఊరికి పోయేటప్పుడు పక్క నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళం. అంటే ఈ సంబంధం అంటే దగ్గర 50 ఏళ్ళ నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడి నుంచి తిరుగుతూ ఉంటాం. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. కళ్యాణానికి కూడా ఈ 10 సంవత్సరాల్లో 5-6 సార్లు వచ్చినట్టు. ఈ గుడి యొక్క అభివృద్ధి చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సార్. ఇది అంటే దీనికి మార్గం వచ్చే మార్గం కొంచెం సరిలేదు. ప్రయత్నం చేసినాం ఒకసారి, ఇది కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది పురాతనం 7వ సెంచరీకి సంబంధించిన గుడి. దీని మధ్యలో నడుస్తూనే ఉంది, ఉత్సవం నడుస్తూనే ఉంది. ఎవరి సంవత్సరం ద్రోణాచారి గారు చేస్తూనే ఉన్నారు. అది ఇప్పటి నుంచి కొంచెం వంశీకులు అయితే ఇక్కడ గ్రామస్తులు అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడే మాట్లాడినాను నేను తిమ్మాపురం సర్పంచ్ గారితో, ఇక్కడ పెద్దగూడెం సర్పంచ్ గారితో. అట్లే వీళ్ళిద్దరే కలుస్తారు. ఈ 3 ఊర్లు ఇక్కడికి మార్గం బాగా అయితే భక్తులు కూడా ఎక్కువ వస్తారు. ఇప్పుడు రావడం చాలా కష్టంగా ఉంది. సో మీరందరూ కూడా వచ్చేసేసి గుడి గురించి కొంచెం బాగా ప్రచారం జరిగితే భక్తులు కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఇంతకుముందు కూడా 3 సార్లు 3 అంతలు ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు చూసినట్టు లేరు ఇక్కడ. దానికి చూస్తే ఇప్పుడు చాలా ఈ 2-3 నెలల నుంచి మరో రెడ్డి ఇక్కడ బ్రదర్స్ అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మీరు వచ్చి మీ ప్రచారం కూడా ఉంటుంది. మంచి చేయాలన్నా ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రెస్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా కానీ, దేవస్థానం అయినా కానీ, దేని గురించి చేయాలన్నా కానీ ప్రెస్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా ఉంటుంది. సింహగిరీశ పరబ్రహ్మణే సింహాచలేశ అఘోరాయ సింహాచలేశ ఘోర విక్రమ సింహగిరీశ జ్వలన్ముఖాయ జ్వాలారూప జ్వాలామాలిని సింహాచలేశ దంబకేసరి దాక్షిణ్య రూప యోగాభినందన యోగ నృసింహ ప్రహ్లాద వరద పరిపూర్ణ దేవ దివ్య స్వరూప దయామయ కరుణామయ కారుణ్యమూర్తి నితలాక్షాయ సింహాచలేశ సింహగిరీశ మహాదంష్ట్రాయ సింహాచలేశ ప్రాజ్ఞాయ నమః సింహగిరీశ చండకోపినే సింహాచలేశ హిరణ్యకశిపు ధ్వంసినే నమః దైత్యదానవ భంజన దేవా